सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सवैया नानक तात कई तब बात, सुनो कार छाप होती सुध नाही। जानत नाहे ना काहे करी, कह गेर दई के सिपाही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जोगो जोग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। पिछले पैरां दे सजे हुए दीवानां च हाजरियां भर के सतगुरु नौवें पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। गरीब नवाज पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु बाबा, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। धन गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी की जन्म साखी बहुत ही अदब सत्कार शरधा सहित आप जी सरवण कर रहे हो। साडे बड़े भाग हैं कि गुरुदेव की पवित्र जन्म साखी कहण ते सुनन दा सुभाग सानू प्राप्त हो रहा है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज श्री सुल्तानपुर साहब गए ने। सत्कारयोग बेबे नानकी जी नू अपने नाल लैके वापस राय भोए दी तलवंडी श्री ननकाना साहब पुजे ने। पिता जी दे नाल वार्तालाप हुई है। सतगुरां दे सुल्तानपुर साहब जाण दीयां तैयारियां हो रही। आओ जगत गुरु गुरु नानक साहब जी का पवित्र स्वरूप अपने हिरदियां च बसाओ। साहिबां दे पवित्र चरनां विच जिथे शरीर करके हाजरियां भर रहे हैं, उत्थे सुरतियां गुरु साहब दे चरनां च हाजिर करिए। क्योंकि कई बार हाजिर हो के गैर हाजिर हो जाइदा और कई शरीर करके गैर हाजिर होंदियां होया भी सुरत करके हाजिर हो के हाजिर हो जाते। तो सुरती दी हाजरी गुरु साहब दे चरना चलवाउंदियां रसना पवित्र करदियां आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सवैया नानक तात कई तब बात। धन गुरु नानक साहब जी एक चोज करके आए ने। सतगुरां दे हथ दे विच एक कीमती छाप सी सोने दी ते हथ विच एक लोटा सी। बाहर एक महात्मा फकीर वेख्या ते उहनूं दान करके सतगुरु जी आ गए ने। पिता जी ने इस गल का बड़ा दुख मनाया ते पुछया भी किथे है। सतगुरु जी ने अगों कोई जवाब नहीं दिता। इस गल तो पिता जी नाराज हो के राय बुलार जी को आए। राय बुलार नूं पता सी कि पिता जी ने नानक दे नाल कठोर शब्दावली की वरतों की। सतगुरु गुरु नानक साहब नूं भी सद लिया। आख्या पटवारी जी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कमल नैन सतगुरु जी तेरे घर दे विच केले दे बूटे वांगू ने ते तू बेरी है। जिवें केले दा दरखत नेड़े बेरी दे होवे ते वो दुखी हुंदा है ना, क्योंकि जदों हवा आउंदी है ते झूलदा है तो उस वक्त बेरी दे कंडे उहनूं छिलदे है।
ਏਦਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮਲ ਨੈਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਖੇਦ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੁਨੋ ਕਰ ਛਾਪ ਹੋਤੀ ਸੁਧ ਨਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਛਾਪ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਛਾਪ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਣਤ ਨਾਹੀ ਨਾ ਕਾਹੇ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਛਾਪ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਗੀਰ ਦਈ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛਾਪ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸਣ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਛਾਪ ਦਾ? ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੋ ਅਨੁਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਤ ਹੋ ਮਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਟੀ ਨਿਤ ਫਕੀਰਨ ਕਾਹੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋ ਨਾ ਬਤਾਵਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਛਾਪ ਤੇ ਲੋਟਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੁਨ ਤੂਸ਼ਨ ਤਾਰਤ ਹੈ ਮੁਖ ਮਾਈ, ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂਸ਼ਨ ਤਾਈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਕਹਿ ਤੇ ਜੇ ਕਮਾਏ ਕੈ ਆਨਤ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਜੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਐ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਖੋਵਤ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਸ ਬੈਸ ਸਮਾਨ ਹੋਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਸੰਭਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹਾਣੀ ਬਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾ ਜਾਣਤ ਕਾਜ ਕਛੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਵਨ ਕੋ ਸਭ ਤੇ ਸਰ ਸਾਹੀ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਸੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ। ਸਰਸਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਖੱਟ ਨਾ ਚਾਹਤ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪ ਕਮਾਏ ਕੈ ਆਪ ਹੀ ਖਾਈ, ਇਹ ਆਪ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ
ਆਪ ਹੀ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਏ ਜੀ ਮੋਏ ਗੁਨਾਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਰਾਏ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋ ਲਗ ਹੋਏ ਨਿਬਾਹਕ ਯਾਹੀ। ਇੰਜ ਜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਚਲਾਉਣਗੇ? ਹੋ ਮਾਰ ਹੋ ਤਬ ਕਿਉਂ ਨਿਭ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਅਬ ਬੈਸ ਜੁਆਨ ਹੈ ਕਾਰ ਕਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਹੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਹੀ। ਨਿਤਰਾਰ ਹੋਵੇ ਤੁਮਰੇ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਰਾਏ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਝਗੜੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਅਬ ਧਾਮ ਜੈ ਰਾਮ। ਮੇਰੀ ਮਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਕਰੋ? ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮਲ ਨੈਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਘਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਹਿਓ ਮਮ ਮਾਨ ਪਠਾਓ ਤਾਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਰਿਸ ਸੋ ਦੋਰ ਬਾਕ ਕਾਹੇ ਨਿਤ ਹੀ। ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਬਾਕ ਕਹਿਣਾ, ਖੋਟੇ ਤੇ ਕੜਵੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਦੁੱਖ ਨਾਨਕ ਰੰਜ ਸਦਾ ਕਰ ਮਾਹੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਬੋਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਮਲ ਨੈਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਹਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ ਤੇ ਕਮਲ ਨੈਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਬਾਕ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈ ਮੇਲ ਬਨੀ ਤੁਮਰੋ ਉਨ ਕੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਮ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਦਵੈ ਨਰ ਜਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਟੁਰੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਖੇਡ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ। ਮਨ ਲੋਲ ਪਤਾ ਤਵ ਤਾਹੀ ਉਧਾਰਤ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਮਨ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਪਟ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਉਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਸੁਭਾਏ ਸਦਾ ਕਰੁਣਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਦਾ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਸੇਵਕ ਭੇਜ ਬੁਲਾਏ ਕੈ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਾਸ ਬਸਾਏ ਕੈ ਸਾਦਰ ਪ੍ਰਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਦੋਹਰਾ ਪੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਹੋ, ਜਾਵੋ ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨ। ਬੋਲੇ ਰਾਏ ਜੀ, ਹੇ ਕਮਲ ਨੈਣ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਚੋਗੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹੋ, ਕਾਲੂ ਕਲੈ ਨਿਧਾਨ। ਕਮਲ ਨੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚ ਜਾਓਗੇ, ਇਧਰ ਕਾਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਰਠਾ ਅਸ ਬਿਦ ਕੈ ਕਰ ਰਾਏ, ਪਾਤੀ ਲਿਖੀ ਜੈ ਰਾਮ ਕੋ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭਾਈਏ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ। ਨਾਨਕ ਤੁਮ ਟਿਗ ਆਏ, ਭਾਗ ਵਡੇ ਨਿਜ ਜਾਨੀਏ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੈ ਰਾਮ, ਮੇਰੇ ਕਮਲ ਨੈਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਪੁਚੰਗ ਚੰਦ ਜਿਤੀ ਸੇਵ ਹੋਵੇ, ਕਰੋ ਆਪ ਜਾਂ ਕੀ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ। ਲਿਖੀ ਰਾਏ ਐਸੇ ਪਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਛਾਕੀ। ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਲਿਖੀ, ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਈ ਹੱਥ ਮੈਂ ਹੇਰ ਰੂਪੰ ਦਿਆਲਾ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਵੱਲ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਾਇਓ ਮੁਝੇ ਸੰਗ ਦੀਨੇ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਪਰਿਓ ਫੇਰ ਅੰਕੰ ਮੁਖੰ ਲੀਨ ਚੂਮੰ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲਿਆ, ਗਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਮੁਚਿਓ ਨੈਣ ਨੀਰੰਗੀਰੀ ਬੂੰਦ ਭੂਮੰ। ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਦੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਇਤਨਾ ਅਸਹਿ ਤੇ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਬਿੱਛੂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇ, ਜਾਂ 1000 ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਇਤਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਭਿਗੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਮਨੋ ਵਿਯੋਗ ਪੀਰੰ ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਸਮਾਵੈ। ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋ ਵਿਯੋਗ ਪੀਰੰ ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਸਮਾਵੈ। ਮਾਨੋ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਖੰ ਦਵਾਰ ਆਮਾਏ
ਬਾਹਯੰ ਸੋ ਆਵੈ। ਨੇਤਰਾਂ ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੀੜਾ ਵਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਾਸੋ ਦਿਓ ਹੈ ਤਰਿਓ ਹਾਥ ਸੀਸੰ। ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਲੋਸਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਾ ਕੀਨ ਪ੍ਰੀਤੰ ਬਹੁਤੀ ਛਿਤੀ ਸੰਗ। ਔਰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਛਤੀ ਸੰਗ। ਛਿਤ ਈਸੰਗ, ਛਿਤ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਈਸੰਗ ਨਾਮ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਗਏ ਤਾਮ ਮਾਤਾ ਮਿਲੀ ਅਸ਼ਰੂ ਡਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇਤਰ ਸਜਲ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਸਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਧਾਤਾ ਗਤੰ ਨਾ ਲਖੀ ਜਾਏ ਨਿਆਰੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਤੇ ਦੀ ਗਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਤੇ ਦੀ ਗਤ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਲਖਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਕੰ ਤਾਤ ਮੇਰੋ ਬਿਓਯੰ ਸੋ ਕੀਨੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੇ ਕਰਤਾਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਹਿ ਵਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾਰ, ਤੇ ਹੇ ਕੰਤ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਦੇਵੰ ਸਹਾਰਿਓ ਨਾ ਦੇਖੰ ਦੀਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰਾਂਗੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ, ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਨ ਕਾਹਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਸਨ ਕਰਤਾਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰੇ ਅੰਕ ਮੈਂ ਸੀਤ ਸਵਾਸੰ ਨਿਕਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੌਕੇ ਭਰਦਾ, ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਬਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਪੀਰ ਮਾਨੋ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਆਰੇ। ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿੰਦ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਓ ਤਾਤ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਜੀਵੋ। ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਬੜਾਵਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ। ਸਹਿਓ ਜਾਏ ਨਾਈ ਬਿਖੇ ਘੋਰ ਪੀਵੋ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਂ। ਕੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ? ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸੰਖੀਆ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਈਂ। ਏਦਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ, ਵੇਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਨਿਹਾਰੋ ਸੋ ਪਾਛੇ ਇਕਾਕੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲੀ ਕੀ ਵੇਖਾਂਗੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ। ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵਾਂਗੀ। ਹੋ ਤੋ ਸੁਨ ਏਕੋ ਸਮੀਪੰ ਨ ਤਾਕੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਰੀ ਬੰਦ ਨਾ ਮਾਤ ਕੋ ਰੋਤ ਛੋਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੁਦਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਪਿਤਾ ਕੋ ਨਮੋ ਕੀਨ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜੀ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਖਾ ਕੋ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹੋਤੇ ਬਾਲ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ। ਮੁਝੇ ਸੰਗ ਲੈ ਫੇਰ ਪੰਥੰ ਪਧਾਰੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਵਿਖੇ ਤੇ ਵਿਰਾਗੰ ਵਿਚਾਰੰ ਕਹਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ,
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਗ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਗੰ ਜਾਤ ਪਾਖੇ ਪਲੇ ਮੋਖ ਦਾਨੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੇਕ ਗਿਆਨ ਸੰਪੰਨ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਨਿਆਰਾਨੀ ਕਟੀ ਬਾਟ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੰ ਬਾਜ਼ਾਰੰ ਕੀਓ ਹੇਰ ਚਾਰੀ। ਸੋਹਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗਏ ਤਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਬੇਦੀਨ ਰਾਈ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈਏ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸੋਦਰੀ ਦੇਖ ਤਾਈ। ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਬੇਬੇ ਜੀ। ਉਭੈ ਪੈਰ ਪੈ ਆਨ ਕੈ ਸੀਸ ਧਾਰਿਓ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਦਇਆ ਐਨ ਯੋਂ ਦੇਖ ਬੈਨੰ ਉਚਾਰਿਓ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਦੇ ਆਲਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਵੀ ਨੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਵੱਡੀ ਸੋਦਰੀ ਮੋਏ ਤੇ ਬੈਸ ਤੇਰੀ। ਆਖਿਆ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਕਰੋ ਬੰਦਨਾ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੀ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਾਂ। ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਾਂ। ਆਪੂਠੀ ਕਰੀ ਬਾਤ ਯੋਗੂ ਨਾ ਐਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਪੂਠਾ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੋਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀਓ ਸੋਦਰੀ ਜੋ ਆਬੇ ਆਪ ਜੈਸੇ। ਇਹ ਬੇਬੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭੈਣ, ਇਹ ਤੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕੀ ਸਾਚ ਜੈਸੇ ਬਖਾਨੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਬੰਧ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੂਈ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਤਾ ਕਹੋ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਨੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਤ ਕਾਂਕੇ ਜਗੰ ਈਸ਼ ਪੇਖੋਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾ ਡਿੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭੈਣ? ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਆਪਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਤਾ ਪੀ ਲੇਖੋਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੂਰਤ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਆਦੰ ਨਾ ਅੰਤੰ ਬੇਅੰਤੰ ਸਰੂਪੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਆਦ ਹੈ ਨਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਬੇਅੰਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਆਦ ਹੈ ਨਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਬੇਅੰਤ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨਾ ਬੰਧੰ ਅਨੂਪੰ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਹੈ।
ਨਾ ਤਾਤੰਗ ਨਾ ਮਾਤੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਨਿਜੰ ਇਛ ਤੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਦਿਆਲੰ। ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਨਿਜ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਧਾਰੰ ਮੰਦੰ ਜਰੀ ਜੀਵ ਜਾਲੰ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰਨੇ ਨਿਮਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਮਾਈ ਬਿਥਾਰੋ ਸੁਚਾਲੀ। ਇਸ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਮਿਟਾਵੋ ਕੋ ਪੰਥੰ ਕੋ ਦੰਭੰ ਕੋ ਚਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਟੇ ਪੰਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟੇਢੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਦੰਬੀਆਂ ਦਾ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ, ਭੈੜੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਚਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਦਾ ਐਸ ਹੀ ਮੋਹਿ ਕੋ ਦਾਨ ਦੀਜੈ। हे ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਮਤੰ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਕਾਬੇ ਯੋਂ ਪਰ ਸੀਜੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਓ। ਕੀ ਦਾਨ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਰਿਓ ਨਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ। ਕਬੂ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਹੀਐ ਮੋਰੇ ਤੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੀ ਦਾਨ ਮੰਗਾ। ਸਿੱਖ ਦਾਨ ਇਹ ਮੰਗਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੋ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਚੋਂ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਇਹ ਅਸੀਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਇਹੀ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੀਝੇ ਹੋ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਣ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ। ਇਤੇ ਮਦ ਜੈ ਰਾਮ ਆਇਓ ਤਾਹੀਂ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸਕਾਰੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਗਏ ਹੋਏ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸੁਸਾ ਨਾਨਕੀ ਸੋ ਮਿਲੇ ਬੈਸ ਜਾਹੀ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਠੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੋ ਨਿਹਾਰੇ ਜੈ ਰਾਮਾ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠੇ ਭਾਈਏ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਤੋ ਭਾਈਏ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਟਾਇਓ ਇਹਨੇ ਆਪ ਕੀਨੀ ਪ੍ਰਣਾਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਭਾਈਏ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ। ਕਹੇ ਬੈਨ ਜੈ ਰਾਮ ਤਾਮੰ ਪੁਨੀਤਾ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਅਹੋ ਭਾਗ ਮੇਰੇ, ਅਹੋ ਭਾਗ ਮੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕੈਸਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਜਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਆ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਥਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਇਓ ਆਵਨੇ ਤੇ ਉਡੀਕੰਤ ਨੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਆਵਣਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਨਿਹਾਲੰ ਕੀਓ ਮੋਏ ਦੀਨੋ ਦੀਦਾਰੰ। ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਤਾਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਧਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਹੋ ਸੰਤ ਰੂਪੰ ਅਨੂਪੰ ਦਿਆਰੰ। ਇਹ ਸੰਤ ਰੂਪ ਅਨੂਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਇਆਰੰ, ਦਇਆ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਹੋ। ਚਾਹੋ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ੰ ਜੈਸ ਤੈਸੀ ਹੰਡਾਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੰਡਾਣਾ ਚਾਹੋ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਹੰਡਾਓ। ਰੁਚੈ ਜੋ ਹਿਰਦੈ ਸੋ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਖਾਵੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ ਛਕਣ ਦੀ, ਉਹ ਛਕੋ, ਉਹ ਖਾਵੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਰੋ, ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੋ। ਰਹੋ ਬੈਠ ਆਪੰ ਨਿਕੇਤੰ ਤੁਮਾਰੋ। ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਰੋ ਸੰਤ ਸੰਗੰ ਸੋ ਨਾਮੰ ਉਚਾਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੰਤ ਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਉਚਾਰੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਦੋਹਰਾ ਅਸ ਬਿਦ ਮਿਲ ਕਰ ਪਰਸ ਪਰ। ਦੋਏ ਦੇਸ਼ੋਰ ਹਰ ਖਾਏ। ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ ਪੂਰਨ ਖੋੜਸ ਧਿਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ 16ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸਨ ਕੇ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਯਮ ਪਾਸਨ ਕੇ ਤਰਾਸ ਕੋ ਕਰਤ ਛਿਨਤ ਮੈਂ ਨਾਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਆਚ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਈਆ ਜਾਂ ਬੇਦ ਸੋ ਮਿਲ ਕੈ ਹਰ ਖੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਏ ਜੈ ਰਾਮ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਰ ਸਾਦਰ ਸੇਵ ਪਾਲੇ ਕਰਹੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅਦਬ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਬੀਤਾਵੇਂ ਦਿਆਲ ਮਹਾ। ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਸੁਖ ਸੋ ਫੇਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸੁਖ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਰਨ ਜਾ ਅਵਤਾਰ ਧਰਿਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਨਿਮਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲ ਕੇ ਨਾਰ ਮੰਦ ਮਹਾਜਰਹੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਸੁਰ ਇੱਕ ਸੋ ਸਾਪਤ ਸੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਭਾਈਏ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਨੀ ਮਿਲ ਬੈਸਤ ਪੇਕਾਰਹੀ, ਲਾਗੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਕਜ ਨੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਣ ਐਨ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਕਮਲ ਨੈਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਪਨੇ ਮੁਖ ਬੈਨ ਸੁਨੋ ਮਮ ਬਾਣੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਬਹੀਨ ਪਾਲੇ ਨਹਿ ਚੀਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਬਹੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੀਂ ਪਰ ਬੀਨ ਸਬੇ ਜਗ ਜਾਨੀ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਹੈ ਜਗ ਰੀਤ ਕਰੇ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਇਸ ਰੀਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਪਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮਾਨੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੀਤ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਕਿਉਂ ਚੱਲਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਂ। ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ ਜੋ ਮਨ ਪਾਏ, ਭਾਈਆ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪਿਤਾਈ ਸਮਾ ਪਰ ਚਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੁਨ ਕੈ ਪਗਨੀ ਪੁੰਨ ਬੈਨ ਪਾਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਮਨ ਗਿਆਨ ਸੋਨੋ ਗੁਣ ਤੋ ਪਰਚਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਗਿਆਨ 'ਚ ਪਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਚ ਕਾਹਨੂੰ ਪਰਚਣਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਗ ਕੰਤ ਮਤੋ ਚਿਤ ਸੰਤ ਬੇਅੰਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਕੰਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੰਤਨ ਸੋ ਚਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ ਲਾਓ। ਨਰ ਨਾਰ ਚਰਾਚਰ ਦੇਨ ਦਾਤਾਰੇ, ਜਿਤਨੇ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਜੜ ਚੇਤਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਬਰਿੰਦ ਕਰਿ ਅਰਚਾ, ਜਿਤਨੇ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾਨਵ ਨੇ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਤਾਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਕਰ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਧਾਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਤਵ ਲੈ ਕਰੋ ਖਰਚਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚੋ। ਵਾਕ ਜੈ ਰਾਮ ਪਾਨੇ ਅਬਿਰਾਮ, ਲਾਗਿਓ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਜੋ ਕਾਮ ਨਾ ਹੋਏ ਸੋ ਤਾਮ ਤੇ ਲੀਜੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਗ ਤਾਜ ਸੋ ਪਾਜ ਸਮਾਜ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਲੰਮੇ ਵਾਂਗੂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਜ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੇ ਛਾਜਤ ਕਿਉਂ ਔਰ ਜੀਜੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਾਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਚਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਲਝਦੇ ਹੋ। ਲਾਜ ਪਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲਾਜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਚੇ ਨਿਜ ਕਾਜੇ ਮੋਸੇ ਲਖੀਜੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਲੱਜ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਜ ਰੂਪੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰ,
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਬੈਠ ਰਹੋ ਜਸ ਨਾਮ ਕਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਸ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਕਹੋ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਹੋ ਸੁਖ ਯੋ ਮੁਝ ਦੀਜੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਨ ਪੰਕਜ ਨੈਣ ਪਾਨੇ ਮੁਖ ਬੈਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਲ ਨੈਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਬੋਲੇ। ਸੁਸਾ ਸੁਨ ਬੇਦ ਬਖਾਨਤ ਜੈਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਸੋ ਕਰ ਕਰ ਆਹਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤਾਰਥ ਦੇਹ ਕਰੇ ਨਰ ਐਸੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਹ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਹ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਨ ਆਪ ਕਮਾਏ ਖਵਾਏ ਕੈ ਖਾਵਤ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਨ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਭੋਜਨ ਛਾਦਨ ਸਾਧਨ ਦੈਸੇ। ਚਾਹੇ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਸੰਤ ਉਧਾਰ ਕਰੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਵ ਭੀਤਰ ਫੇਰ ਨਾ ਆਵਤ ਕੈਸੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਵਾਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਜੈ ਰਾਮ ਗੇਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲੇ, ਤੁਮ ਆਇਸ ਮੋ ਮਨ ਹੈ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੋਰ ਸਕੋ ਨੇ ਕਹਿਓ ਤੁਮਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਵਾਕ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ ਕੀ ਨੁਤ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਉਚਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਖੁਦ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਪੜੇ ਤੋ ਕਹੋ ਮੁਝ ਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਲਾ? ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਛ ਲੈ ਦੇਓ ਜੋ ਹੋਏ ਲੇਖੇ ਕੀ ਕਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਹੋ ਸਭ ਜਾਣਤ ਭਾਂਤ ਹਿਸਾਬ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਨੇ ਜੋ ਦੇਨੇ ਪਾਲੇ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਆ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਦੋਹਰਾ दौलत खान नवाब को मोदी खाना ले हो। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਿਭਾਜੇ ਕਰੋ ਕਾਜ ਸ਼ੁਭ ਏਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਨਿਭਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਚਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਬਿਤ ਪਾਖੀ ਜੋ ਜੈ ਰਾਮ ਸੋ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਾਨ ਮਨ। ਜੋ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਹੇ ਕਰ ਤਾਰ ਨਿਰਭਾਏ ਮੋਹਿ ਕਾਜ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਆ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ। ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਦਇਆ ਨਿਧ ਸਦਾਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਨਿਧ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਸਹਾਈ ਰਾਖੇ ਨਿਜ ਨਾਮ ਲਾਜ ਕੋ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਖਤ ਜੈ ਰਾਮ ਤੁਮ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਕੋਲੋਂ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਕਰਤਾਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ। ਰਿਦੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੋ ਜਾਨੋ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਿਚਾਰੋ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਲੀਏ ਨਵਾਬ ਪਾਸ ਮਿਲੀਏ ਆਵਾਸ ਤਹਿ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਆਈਏ। ਕੀਜੇ ਨਾ ਬਿਲੰਬ ਅਬ ਪਾਲੋ ਦਿਨ ਆਜ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜੇ ਦੇਰੀ ਕਾਹਨੂੰ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੋ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲ ਆਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਆਈਏ। ਸਵਈਆ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਕੇ ਪੌਨ ਗਏ ਪ੍ਰਭ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਜਾਏ ਮਿਲੇ ਸਭ ਬਾਤ ਜਨਾਏ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਤਿਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰ ਨਵਾਬ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਕਹੇ ਏ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਾਰ ਚਲਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੈ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਿਭਾ ਲਵੇਗਾ। ਹੈ ਮਤੀਵਾਨ ਸੁਜਾਨ ਸਾਧੀ ਸਤ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤੀਵਾਨ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਪਰਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੁਜਾਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਤ ਪਾਇਓ ਹਰ ਖਾਏ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਬੜੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਉਹ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰ ਖੰਗ ਪੁੰਨ ਦੀਨ ਹਜ਼ਾਰ। 1000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈਏ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ 1000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣਾ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ 20-25 ਮੈਂਬਰ, 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ, 50-50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਤੋ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਅਚੁੱਤ
ਜਗਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੈ ਪੁਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ। ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ। ਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਤ ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ। ਪੀਓ ਅਣਿਆਰ ਹੈ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ। ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ। ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਕੋਈ ਐ ਪਰੋ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ। ਕੇ ਹੋਤ ਨਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ। ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ। ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ। ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ। ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।